वार्षिक परीक्षा माटे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों सोल्यूशन आज करीशुं। प्रकरण नंबर 7 में आपणे सोल्यूशन करी रह्या छीए। एमां मोस्ट जे आईएमपी क्वेश्चन छे एनुं सोल्यूशन करवानुं छे। पहेलुं छे आपणी पासे विकल्पना उत्तर आपो, विकल्पवाळा छे। आ पहेलुं छे खाली जग्या ना 20% एटले 160 थाय छे, बरोबर। तो ऑप्शन ए 1600, अहींया 400 आपेलुं छे, सी में 4000 अने डी में 800 आपेलुं छे। तो कया ऑप्शन साचुं हशे जोईए। सौथी पहला आपणे सोल्यूशन करीए अहींयाथी। ओके, कि एक्स ना केटला टका कीधुं छे 20% बराबर केटला छे 160। एटले एक्स गुणिया 20% कीधुं होय तो 20/100 मूकवानुं होय छे बराबर 160। पछी आपणे एक्स शोधवानुं छे एटले 160 आ संख्या आ बाजू आवशे एटले के नीचेवाड़ी संख्या ऊपर आवी जशे अने उपरवाड़ी संख्या नीचे आवी जशे। ओके, हवे आपणे शुं करवानुं छे अहींया आपणे करवानुं छे तो 1 0 थी 1 0 उड़ी गयो छे अने 2 थी भागाकार करशो 2 8 16 8 गुणिया 100 કેટલા થાય 8 ગુણ્યા 100 એટલે 800 થાય છે। तो कया ऑप्शन साचुं छे तो ऑप्शन डी साचुं छे। आपणुं कया ऑप्शन साचुं छे डी। ओके, हवे आपणे जोईए अहींया बीजो क्वेश्चन छे। बीजो क्वेश्चन छे आपणी पासे 3 किलोग्राम अने 15 मीटरनो गुणोत्तर खाली जग्या। तो एटले ऑप्शन ए 3 गुणोत्तर 15 छे, बी 1 गुणोत्तर 5 छे, सी 5 गुणोत्तर 1 छे, डी ना मळे। तो आपणे अहींया जोवानुं छे, अहींया जो किलोग्राम में आपेलुं छे अहींया मीटर में आपेलुं छे, बराबर। अहींया जे एकम छे ने ए जुदी जुदी छे, किलोग्राम अहींया मीटर छे। जो एकम जे छे जुदी जुदी आपी होय त्यारे ए गुणोत्तर मळी शकातुं नथी। એટલા માટે ऑप्शन डी एनुं आंसर आवशे न मळे। ओके, तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए 1 થી લઈને 13 पार्ट सुधीना बधुं सोल्यूशन आपणे करेला छे। डिस्क्रिप्शनमां लिंक छे, त्यांथी तमे जोई शको छो। अने चेनल पर नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानुं, केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेवाना छे। ज्यारे लाइक शेर वधारे थशे तो आपणे आवा प्रकारना विडियो लाईशुं। ओके, हवे त्रीजो छे 150 पैसा अने 2 રૂપિયાનો गुणोत्तर खाली जग्या छे। 75 गुणोत्तर ऑप्शन ए में 75 गुणोत्तर 1, ऑप्शन बी में 4 गुणोत्तर 3, सी में 3 गुणोत्तर 4, डी में 1 गुणोत्तर 75। तो जोईए शुं थशे। अहींया छे 150 पैसा, ओके, अने छेद में 2 રૂપિયા। ओके, એટલે હવે જે છે ને આ पैसा तो पैसा રહેવાનું જ છે, પણ આ રૂપિયાને પૈસામાં બદલવું પડશે ત્યારે બંને એકમ સરખી થઈ શકે છે। તો 1 રૂપિયા એટલે 100 પૈસા થાય છે, 2 રૂપિયા હોય તો 100 થી ગુણાકાર કરી દો તો આ પૈસામાં થઈ જાય। ઓકે, પછી જોઈએ હવે આપણે છે 150, અહીંયા છે 200, બરાબર। 100 ગુણ્યા 2 200 થયા। કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે તો આ આવે છે 25 ના 25નું ઘડિયા 6 વખત વાંચીએ તો 150 અને 25 8 200, 50 થી પણ થઈ શકે છે। એટલે હવે 2 થી ભાગાકાર 2 તરી 6 અને 2 ચોક 8, કેટલા ગુણોત્તર આવે છે 3 ગુણોત્તર 4 થાય છે એનું આન્સર। તો કયો ઓપ્શન સાચું છે તો એનું આ ઓપ્શન જે છે सी साचुं छे, ऑप्शन सी। ओके, सी आपसे। चौथुं जोईए 600 ना 15% खाली जग्या। तो ए 900, बी 90, सी में 9 अने डी में 9000 छे। तो आपणे जोवानुं छे अहींया केवी रीते सोल्यूशन थई शके छे। तो 600 ना 15% एटले 600 गुणिया 15 भागाकार में 100। 2 0 થી 2 0 उड़ाई नाख्या छे। ओके, हवे केटला थाय छे 15નો गुणाकार 6 वखत वाँचीए तो 90 आवशे। ए ऑप्शन बी साचुं छे एनुं। ओके, बी ऑप्शन साचुं छे। आगळ जोईए अहींया जे खरा छे के खोटा ते ज लखो। खरा खोटा लखवानुं छे। आपणी पासे 600 ना 12% 96 थाय छे, बराबर। खरुं छे के खोटुं छे ए आपणे जोईए। तो आपणे जोईए अहींया 600 ना 12% એટલે 600 ગુણ્યા 12 12/100। ઓકે,
2 0 2 0 ઉડી ગયા, 12 વખત બાકી તો 72 આવે છે. કેટલા આવે છે? 72. એટલા માટે આ શું છે? ખોટું વિધાન છે. કેવું વિધાન છે? ખોટું વિધાન છે. ઓકે. બીજો જોઈએ, ₹1700ની સાડી 10% વળતરથી ખરીદતા સાડીના ₹1690 આપવાનું થાય. તો એનું સોલ્યુશન જોઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે બળતર શોધવાનું છે. તો બળતર કેટલા મળી શકે છે? તો કેટલા છે? અહીંયા 10% આપેલું છે આનું, તો 10 ભાગ્યા 100, બરાબર. 1 0 થી 1 0, 1 0 થી 1 0 કેટલા આવ્યા છે? 170 આવ્યા છે. એ આપણે વેચાણ કિંમત શોધવાની છે. વેચાણ કિંમત કેવી રીતે શોધી શકાય? કે પડતર કિંમત માઇનસ બળતર થાય છે. પડતર કિંમત કેટલી છે? 1700. ઓકે. માઇનસ બળતર કેટલું આવ્યું છે? 170, બરાબર. હવે આમાંથી આ બાદ થશો તો 1530 થાય છે. તો અહીંયા કેટલા આપ્યું છે? 1600 આપ્યું છે. 1690 એટલા માટે આ ખોટું વિધાન છે. ઓકે. હવે જોઈએ ગુણોત્તર 3 ગુણોત્તર 5 એટલે કે 60% થાય છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ 3 ભાગ્યા 5. ઓકે. તો ટકામાં કીધું છે એટલે 100થી ભાગાકાર કરવાનું રહેશે. ઓકે. તો હવે તમે જોશો 5થી ભાગાકાર કરશો અહીંયા, તો 5 દુ 10, 0 ના 0 કેટલા થયા? 3 ગુણ્યા 20 કેટલા થાય છે? 60 થાય છે. તો આ વિધાન કેવું છે? ખરું વિધાન છે. ઓકે. ચોથું છે 50 મિલીલીટર અને 50 કિલોમીટરનો ગુણોત્તર 1 ગુણોત્તર 2 થાય છે. અહીંયા જો મિલીલીટર છે, અહીંયા મીટર આપેલું છે, તો એનો ગુણોત્તર આ મળશે નહીં. આવા ગુણોત્તર મળવાનું નથી. ઓકે. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું વિધાન છે. ઓકે. આગળ જોઈએ. પછી છે આપણી પાસે ગુણોત્તર શોધો. પહેલું છે 5 મીટર અને 10 કિલોમીટર. તો અહીંયા 5 મીટર છે, અહીંયા 10 કિમી છે, બરાબર. આ છે મીટરમાં અને આ જે છે કિલોમીટરમાં. તો હવે આ મીટર અને કિલોમીટરને આપણે મીટરમાં ફેરવાનું હોય તો 1 કિલોમીટર એટલે 1000 મીટર થાય છે. 10 કિલોમીટર હોય તો એટલે 1000થી ગુણાકાર કરશો તો આ મીટરમાં બદલાઈ જશે. ઓકે. તો હવે આપણે જોઈએ 5 એકા 5, 5 દુ 10 એટલે કે 1 ભાગ્યા કેટલા થશે? 2 ગુણ્યા 1000 કેટલા થશે? 2000 થશે. એટલે કે 1 ગુણોત્તર 2000 થયા. ઓકે. 35 સેમી અને 1 મીટર. તો આપણે અહીંયા જોઈએ 35 સેમી છે અહીંયા cm અને 1 મીટર 1 મીટર. ઓકે. તો 35 cm બરાબર 1 ગુણ્યા 100 મીટર કરવાનું. સેન્ટીમીટરમાં થઈ જશે, બરાબર. હવે બોલો 35 ભાગાકારમાં 1 ગુણ્યા 100 કેટલા થશે? 100 સેન્ટીમીટર થાય. 5 સત્તા 35 અને 5 દુ 10 થાય છે અને 0 ના 0. ઓકે. કેટલા આવ્યા છે? 7 ગુણોત્તર 20 આવ્યા છે. તો આપણે આવી રીતે લખી શકાય 7 ગુણોત્તર 20. ઓકે. હવે જોઈએ અહીંયા માગ્યા મુજબ ગણો, બરાબર. માગ્યા મુજબ ગણવાનું છે અહીંયા. તો કેવી રીતે? પહેલું છે ટીવીની વેચાણ કિંમત ₹32,000 છે, તેના ઉપર 8% GST આપવો પડે છે. તો ટીવી ખરીદવા કેટલા રકમ આપવી પડે? તો ટીવી ખરીદવા માટે આપેલી રકમ કેટલી હશે એ જોઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયાથી સોલ્યુશન કરવાનું છે. GST શોધવાનું છે. GST કેટલું છે? 32,000ના કેટલા ટકા આપેલું છે? 8% આપેલું છે. ના 8%. ઓકે. તો 32,000 ગુણ્યા 8 ભાગાકારમાં 100. 2 0થી 2 0 ઉડી ગયા. ઓકે. અહીંયા 8નું ઘડિયાળ 0થી વાંચીએ 0, 8 દુ 16, બધી 1, 8 2560 થયા. પછી જોઈએ હવે ટીવી ખરીદવા ચૂકવવાની રકમ, બરાબર. કિંમત પ્લસ GST. કિંમત કેટલી છે? તો 32,000 છે અને GST કેટલી છે?
2560 છે, બરાબર. તો કેટલા થઈ જાય? 3460 થઈ જાય. 34,560 34,560 થાય છે. ઓકે, આ આપણું આન્સર આવ્યું છે. પછી બીજો જોઈએ. બીજા છે આપણી પાસે એક ડ્રેસની છાપેલી કિંમત 2400 છે. વેપારી છાપેલી કિંમત પર 20% બળતર આપે છે, તો ડ્રેસ ખરીદવા કેટલા રકમ આપવી પડે છે? તો સૌથી પહેલાં આપણે બળતર શોધવાનું છે. બળતર બરાબર 2400 20%. ઓકે, 2400 ગુણ્યા 20 અને ભાગાકારમાં 100 છે. ઓકે, હવે જો 2 0થી 2 0 ઉડી ગયા અને 24 દુ કેટલા થાય છે? 48 અને 1 0 ના 0 કેટલા થયા? 880, બરાબર. હવે ડ્રેસ ખરીદવા ચૂકવવાની રકમ બરાબર કેટલી છે? છાપેલી કિંમત માઇનસ બળતર થાય છે. છાપેલી કિંમત 2400 છે અને બળતર 480 છે. ઓકે, આમાંથી બાદ કરવાનું છે. 0માંથી 0 બાદ કરીએ 0, અહીંયાથી 1 લઈએ 10, 10માંથી 8 બાદ કરીએ તો 2 થયા. અહીંયા રહી ગયું 13, 3 રહી ગયું, 1 એનાથી લઈએ 13, 13માંથી 4 બાદ કરીએ તો 9 થાય છે. અહીંયા રહી ગયું 1, 1920 એનું આન્સર આવે છે. ઓકે, તમારે આવી રીતે લખવાનું. બોલો ડ્રેસ ખરીદવા માટે 1920 રકમ આપવી પડે છે. આવી રીતે લખી શકો છો. હવે આગળ જોઈએ તો ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલું છે 80% એટલે ખાલી જગ્યા ગુણોત્તર. તો 80% એટલે ગુણોત્તર શોધવાનું છે. 80%નું કેટલા થાય છે? તો આપણે જોઈએ એનું પહેલું સોલ્યુશન. 80% કીધું છે એટલે ભાગાકારમાં 100 મૂકવાનું હોય છે, બરાબર. 1 0થી 1 0 ઉડી ગયા એટલે 8/10 કયા ઘડિયામાં આવે છે? 2 ના ગણે 2 ચોક 8 અને 2 પંજા 10 એટલે કેટલા થાય છે? ગુણોત્તર 4 ગુણોત્તર 5 થાય છે. આ થઈ ગયું. બીજું છે 7 ખાલી જગ્યા ગુણોત્તર એટલે 70% થાય છે, બરાબર. કેટલા થાય છે? 70%. તો આપણે લખીએ અહીંયા 7, અહીંયા ખબર નથી એટલે એની જગ્યાએ x મૂકીએ, બરાબર. કેટલા થાય છે? 70%. 70% એટલે કે 70% છે ને એટલે 7/x 70%ને આવી રીતે લખી શકાય ગુણોત્તરમાં 70/100. હવે શું કરવાનું છે? આ જે છે x આ બાજુ આવશે, આ બધી આ સંખ્યા આ બાજુ આવશે, નીચેવાળી સંખ્યા આ બાજુ આવશે તો ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે આવી જશે, બરાબર x. હવે x બરાબર શોધવાનું છે. ઓકે, 1 0થી 1 0 ઉડી ગયા, 7 એકા 7, 1 ગુણ્યા 10 કરીએ તો કેટલા આવશે? 10. x બરાબર 10 આવ્યા એટલે કે નીચે કેટલા આવશે? અહીંયા 10 આવી જશે. ઓકે, ત્રીજો છે 280 5%. 280 5% એટલે કેટલા થાય છે? 280 5% એટલે કે 280 ગુણાકારમાં 5 ભાગાકારમાં 100. ઓકે, 1 0થી 1 0 ઉડી ગયા, 5 એકા 5, 5 દુ 10, 2થી ઉડાવી નાખો, 2 એકા 2, 2 ચોક 8 કેટલા થાય છે? 14 થાય છે. આ આપણું આન્સર થયું, 14 આવ્યા. ચોથું છે એક્સના 12% એ 48 છે, તો એક્સ બરાબર ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા કેવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકાય? તો એક્સના 12% બરાબર કેટલા છે? 48. તો એને કેવી રીતે લખી શકાય? એક્સ ગુણ્યા 12 ભાગાકારમાં 100 બરાબર 48 છે. ઓકે, તો એક્સ બરાબર શોધવાની છે તો અહીંયા 48 છે. આ સંખ્યા આ બાજુ આવશે તો નીચેવાળી સંખ્યા અહીંયા આવી જશે ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા આવી જશે નીચે. એટલે એક્સ બરાબર કેટલા? તો 12 ચોક 48 થાય છે. 100 ગુણ્યા 4 એટલે કેટલા થાય છે? 400 થાય છે. કેટલા થયા? 400 થયા. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ તો અહીંયા છે દાખલા ગણો. પહેલું છે ₹8001 સફારી પેઢીમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ 5%ના દરે મૂક્યા 2 વર્ષને અંતે વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ મળશે? તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા જોવાનું છે કેવી રીતે ગણવાના છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ આ જે છે ને આપણે પી
માં દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, અને પછી જે છે ચક્રવર્તી વ્યાજની દરને આપણે આર કહીએ, આરથી દર્શાવવામાં આવે છે. અને વર્ષને એનથી દર્શાવવામાં આવે છે, 2 વર્ષ. બરાબર. હવે વ્યાજના અંતે વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ મળે એના મુદ્દલ કહેવાય છે, એટલે એ, એના એથી દર્શાવવામાં આવે છે. આ બે વ્યાજ સહિતની રકમ જે હોય છે ને એને એથી. એનું સૂત્ર શું છે? P1 કોષ્ટકમાં 1 + r/100 n ઘાત. આ એનું સૂત્ર છે. પીની જગ્યાએ આપણે 8000 મૂકીએ, પછી 1ની જગ્યાએ 1, આરની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાનું છે? 5%, ભાગાકારમાં 100. n બરાબર કેટલા છે? બરાબર, n બરાબર 2 વર્ષ છે. હવે અહીંયા તમે મોટા n લખો કે નાનું n લખે ચાલશે. પછી અહીંયા 8000 છે. ઓકે, આનું એનાથી ગુણાકાર થાય છે. 100 એકા 100 અને આ ઉમેરવાનું છે, તો 100 એકા 100 અને 5 કેટલા થયા? 105. આ ભાગાકારમાં આવશે 100ની 2 ઘાત છે. 8000 ગુણ્યા 105/100, 105/100. કેમ 2 વખત લખ્યા છે? કેમ કે 2 ઘાત આપેલી છે એટલા માટે. આ 2 0થી 2 0 ઉડી ગયા. ઓકે, અને પછી 5થી ભાગાકાર કરીએ અને આ 1 0થી 1 0 ઉડી ગયા. ઓકે, 5 દુ 10 અને 5થી કરીએ 5 દુ 10, 5 એકા 5 થઈ ગયું. હવે 2થી ઉડાવીશું, અહીંયા કેટલા થઈ ગયા? 2 ચોક 8. બરાબર, 21 ચોક 84 થાય છે. કેટલા? 84 ગુણા 105. આ 84 ગુણા 105 કરશો તો કેટલા આવે છે? અહીંયા એ બરાબર 8820 આવે છે. ઓકે, એનું આન્સર કેટલા આવ્યા છે? 8820 થયા. આ છે આપણું વ્યાજ સહિત, એટલે વ્યાજ સહિતની રકમ 8820 છે. તમે આવી રીતે લખી શકો છો. હવે બીજો જોઈએ. પછી છે ₹10,000નું 5% લેખે 2 વર્ષનું ચક્રવર્તી વ્યાજ અને વ્યાજ મુદ્દલ શોધો. ચક્રવર્તી વ્યાજ શોધવાનું છે અને વ્યાજ મુદ્દલ શોધવાનું છે. તો કેવી રીતે શોધી શકાય? તો આપણે જોઈએ અહીંયા જે છે 10,000નું 5% લેખે, એટલે P બરાબર 10,000 આપેલું છે. ઓકે, R બરાબર કેટલા છે? 5% અને N બરાબર કેટલા આપેલું છે? 2 વર્ષ. ઓકે, તો એ બરાબર શું થાય છે? P1 + r/100ની n ઘાત. ઓકે, પીની જગ્યાએ આપણે 10,000 લખીએ, 10,000, 1ની જગ્યાએ 1, આરની જગ્યાએ 5, ભાગાકારમાં 100ની ઘાત કેટલી? 2 વર્ષ છે, એટલે n બરાબર 2. 10,000, 100 એકા 100 અને 5 ઉમેરવાનું છે, 105 થયા. અને ભાગાકારમાં કેટલા મૂકવાનું છે? 100ની કેટલી ઘાત છે? 2. પછી જોઈએ 10,000, આને કેટલી વખત લખવું પડશે? 2 વખત, કેમ કે 2 ઘાત છે એટલા માટે. તો 105/100 ગુણ્યા 105/100 બરાબર, આ 2 0થી 2 0 ઉડી ગયા, આ 2 0થી 2 0 ઉડી ગયા. હવે 105 ગુણ્યા 105 કરીએ, 5 × 25 થાય છે. 10 એ 11, 11 ગુણ્યા 10 કરીએ તો 110 થાય છે. કેટલા આવ્યા? 11,000 એ 25 આવ્યા છે. 11,025. પછી આપણે શોધવાનું છે વ્યાજ મુદ્દલ. આને શું કહેવાય છે? એને વ્યાજ મુદ્દલ. અને વ્યાજ શોધવાનું છે. તો વ્યાજ કેવી રીતે શોધી શકાય? તો વ્યાજ બરાબર, એટલે વ્યાજ મુદ્દલ માઇનસ પી. ઓકે, પડતર કિંમત જે મૂળ કિંમત છે એ. તો 11,025માંથી આપણે 10,000 બાદ કરીએ તો આપણને મળે છે 1,025 મળે છે. ઓકે, તો આપણું થયું અહીંયા વ્યાજ, સોરી આ છે વ્યાજને શેમાં દર્શાવવામાં આવે છે? આઈથી. શેથી? આઈથી દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, વ્યાજ એટલે આઈ બરાબર 1,025 અને વ્યાજ શું છે? વ્યાજ મુદ્દલ કેટલા છે? એ છે આપણી પાસે
11,025 છે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।